إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله وفروعه وأزواجه وذريته شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: أبو بكر الصديق والخطاب سبعة أبي طالب وأزواج صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريتهم شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل التابعين وتابعين بما الله تعالى والمفسرين المحدثين والتابعين إمام مالكي والحنفي والشافعي وأحمد حنبل شيخ الغزالي والغزالي وأزواجه وذريتهم شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأرسل المشهد واحد الإسلام دين الإسلام الملكي المنافسة وعزيزة الأمر الله وأرسل ورحمة الله وأرسل سبيل الأحرار وجمع الذين يتحركون فيه أمالا وأزواجهم وذريتهم شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan khususnya untuk kakek nenek kita, kedua kita, saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, anak cucu kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, semoga semuanya diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hidupnya. شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan bagi kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita husnul khatimah, hingga nanti berjumpa dengan Allah, dengan Rasulullah dalam keadaan orang-orang yang diampuni dan diridhoinya. Amin Allahumma amin. Semoga usaha kita semua dimudahkan oleh Allah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم والغافلون لقد حق على أكثرهم وهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتبع الغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن أولادهم حقا وأجرهم وسيرهم في قلوبهم وكلمة سبق من إجابة الرسول إذا أرسلنا إليهم الخير فكذبوها فأخرجنا الكافرين وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم بالبشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لمهتدون لنبلغنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم وأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسمعون وهم مهتدون وما يعبد الذي فكرت وإليه ترجعون أتيت من دونه آية للرحمن بذلكم كأن شفاعتهم شيئا ولا يمكنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بكم فاسمعون إذا دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بوادي من جند من السماء وكل مجرم إن كانت برسول يا سلام ما يأتي برسول إلا كنبي يسمعون ألم يروا أن قوله يدعون أنهم إليه راجعون ويقول لهم جميلتين منظور وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من شرها وعلى شرهم وما يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وأنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم أن يسكنون الأرض ويظلمون والشمس تجري مستقر لها وتدبير عزيز عليم والأرض تدبر منزلها الكريم لا تقوم بها أمرك الأمر ولا يسلك النهار وهم في فلك يسبحون وعليهم أنهم وخلقنا لهم من جسم لا يهتدون وإن نشأ نذهبهم فلا صدق لهم ولا هم ينقذون إلا من منا وقطعنا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا فلتأتيكم ربكم أنكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا قائلكم الصالحين ما يدرون إلا سحر واحد وأنتم ويسلمون ولا يستطيعون توبة ولا يرجعون ونحتفظ بينهم إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا ما سألنا القرية هذا قدر لنا المرسلون إن كانت الناس يتوالدون ويتوكلون فلدينا مكرون واليوم لا تلمن وجهه ونزور إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم رزق مكرون وهم أجمعهم في ذلك يشكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال الرحيم سلام قال الرحيم سلام قال الرحيم والكافرين هم لا يؤمنون عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسقاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم ننهى ما فيه من الشهادة وبما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أيديهم فتصبر عما يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مقاتل ما استطاعوا
راجعون ومن أحدث سنة يقول وما علمنا شرا وبديلا إن إلا ذكر وقرآن يبين يبين المعنى وإن القرآن كافرين أولم يرون خلقناكم من عبادة إلا أنعام وكنا نكون فجعلنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منكرون ولا يأتون قولهم إلا على فيكون وما يؤمنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من قبل كنا نفسه مبين وذكرنا له مستحقا قال من يرزقه يمين ويحيي الذي يشاء ويقدر وهو يخلق الأمرين الذي جعل لكم الشجر ويعبدون ولتبين السماوات والأرض وما بينهما فلا توكلنا عليهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نويت أن إلى الله بجلالنا ولأهلنا من عذاب القبر ومن عذاب النار بفتنة المسيح الدجال أخرج فلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق التي عن الرسول البشر والمؤمنين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي القيوم يا ذا الجلال والإكرام أنزل على دينك الإسلام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا كافي يا غني يا فتاه يا رزاق يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة وقال الرجال نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا ومسكا مباركا وذرية طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء وعمل على طاعتك اللهم ارحمنا لترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم حبب الينا الايمان وزده في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة أو كما جاء في الحديث.
Bismillahirrahmanirrahim. Wakil inna syahawata tusayyirul maluka abidan. Inna syahawata tusayyirul muluka abidan. Kita melanjutkan penjelasan yang kemarin. Bab yang kemarin, ada ulama alim waliullah, mereka mengatakan sesungguhnya syahwat, hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan orang yang mulia atau raja, bisa menjadikan dia ini menjadi budak. Orang yang mengikuti hawa nafsu bisa merubah seseorang dari raja menjadi budak, hamba sahaya, atau merubah dari orang yang mulia menjadi orang yang hina. Jadi bila mana seorang ini mengikuti hawa nafsunya, yang mana ini nafsul ammarah bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak, menggiring seseorang ini dalam keburukan. Kita lihat bagaimana Siti Zulaikha. Beliau ini adalah putri, istrinya raja. Karena kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam di tengah-tengah keluarganya, Siti Zulaikha melihat ketampanan Nabi Yusuf dengan nafsu, dengan syahwat. Akhirnya dia diperbudak karena nafsunya, menghinakan dirinya kepada pelayannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa banyak orang yang kehidupannya menjadi hina, keluarganya menjadi hancur, dikarenakan mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Coba berapa banyak hancur kehidupan seorang karena syahwat, karena nafsu. Dan nafsu ini adalah makhluk yang tidak memiliki akal. Nafsu itu tidak berakal. Yang ada hawa nafsu itu dia tidak mengedepankan akal. Yang ada dalam pikiran nafsu hanyalah yang penting enak. Nafsu itu dalam benaknya, kepalanya, lu penting ngeunah. Korupsi, maksiat, mencuri, dan lain sebagainya. Tidak berpikir. Padahal dalam Al-Quran banyak afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Allah menguji kita agar kita ini apa? Menggunakan akal kita, pikiran kita. Kita diperintahkan dalam menjalankan, mengerjakan sesuatu, direnungi terlebih dahulu. Misalnya ada orang mencuri kendaraan di kampung, mengikuti hawa nafsu, gak mikir akibatnya, gak merenungi apa nanti akibatnya. Akhirnya diambillah motor orang.
dicurilah motor orang. Lalu ketahuan, akhirnya digebukin semua orang sekampung. Akhirnya tewas seketika. Demikian juga kejahatan-kejahatan lain yang didasari dengan hawa nafsu, menyebabkan kehancuran, terutama pada pelakunya. Nafsu itu diibaratkan seperti mana penyakit kulit. Seperti mana penyakit kulit. Budugnya. Budug. Ketika seseorang itu budug, aratel pastinya gatal. Gagaro lah pastinya itu. Ketika orang aratel, maka hal yang paling enak adalah gagaro. Betul tidak? Betul. Lalu ada orang punya penyakit kulit, aratel gagaro. Yang penting ngeunah garo. Sekali garo, ngeunah pas aratel ngeunah di garo. Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya lukanya semakin parah. Betul tidak? Betul. Yang pertama munah, yang kedua munah. Akhirnya semakin parah, lukanya semakin parah, infeksi, akhirnya dipotonglah kakinya. Nah, untuk betul tidak? betul. Lalu ada seorang lagi yang lain, dia punya kulit, aratel ditahan. Aratel ditahan. Tengenaheun nahan aratel teh. Sekali tersiksa, yang kedua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, akhirnya apa? Lukanya kering, dia pun sembuh. Itulah ibaratnya orang yang mengikuti hawa nafsu. Nampaknya ngeunah, nampaknya dia enak hidupnya, bisa mendapatkan harta tanpa susah payah, ngambil punya orang. Lama-lama akhirnya hidupnya rusak, masa depannya pun menjadi rusak. Yang kedua, wasabru yusabbirul abida mulukan. Wasabru yusajjirul abida mulukan. Kemudian yang kedua, sabar, sifat sabar. Orang terlalu yuk. Sabar. Bisa dikurangi sedikit enggak? Biasa. Iya nak. Cek. Ustaz, biasa dikurangi atau? Iya nak. Biasa. Mekanikna lebih. Kedah ku mekanikna terus yang beleduk. Kedah ku ahlina. Yang kedua, kasar kedilanat. Yang kedua, sifat sabar atau kesabaran pada diri seseorang dapat menjadikan seorang budak menjadi raja. Sabar dapat merubah orang yang nampaknya sederhana, biasa, terlihat hina, namun sebab sabar dia akan menjadi mulia. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ini kan anak sulung, ditemukan oleh orang dikarenakan beliau ini dulunya asal muasalnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Beliau bersabar, disuruh bertahan. Tiba-tiba ada kafilah lewat. Ketika mengambil air sumur, Nabi Yusuf gelantungan. Akhirnya sama mereka, Nabi Yusuf diambil, kemudian dijual ke pasar,
menjadi budak hamba sahaya. Dijual, dibeli oleh keluarga Kerajaan. Apa kerjaannya Nabi Yusuf di kerajaan? Pelayan, tukang menghidangkan makanan, bersih-bersih. Dikarenakan beliau terus sabar, ringkas bahkan beliau menjadi raja. Ala tara ila qissati Yusuf wa Zulaikha. Dua sifat inilah yang terjadi di dalam kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Wakila, dan ada ulama yang mengatakan tuba liman kana akhluhu amiran wa hawahu asiran. Ulama yang mengatakan tadi yang pertama adalah syahwat dengan sifat sabar. Jangan sampai lupa Bu. Ngaji yang kemarin tentang apa coba? Tuh, pokok itu saya orang pokok dah. Kamu sekarang buat terus pare itu pokok. Yang bisa menjawab yang kemarin akan mendapatkan hadiah umroh jalan kaki. Ya. Nah. Kemarin kan sudah dijelaskan barang siapa yang maksiat dengan riang gembira, maksiat dengan ceria, dengan bangga, maka dia akan dimasukkan neraka oleh Allah dalam keadaan menangis. Bangga, senang tidak sholat, gembira tidak mengaji. Dan yang kedua, barang siapa yang bersusah payah, menangis, capek ketika taat kepada Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan tertawa gembira. Dicatat Bu. Kalau saya ayat ini kita biar. Adi bacaan ini tontar atau di bacaan apa? Anu biar naon tadi? Dua perkara, satu tentang syahwat tenang. Orang yang mengikuti syahwatnya akan dipindahkan. Yang mulia menjadi Yang kedua, sifat sabar. Orang yang sabar akan diangkat derajatnya dari hina, dari biasa menjadi mulia. Rugi atuh saya jauh-jauh ke dia puting-puting itu Arafah pun asup alhamdulillah. La ilaha illallah. Makanya meuli siwak kan kemarin sudah disebutkan fadilah siwak itu menguatkan ingatan. Baik, lanjutkan. Allah mengatakan tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Nih, yang baru lagi. Beruntunglah orang-orang yang menjadikan akalnya ini pemimpin. Artinya pemimpin apa?
diikuti. Dan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Akal dipakai, nafsu ditahan. Maka kata para ulama, itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung siapa? Orang yang mengikuti akalnya, menahan hawa nafsunya. Kenapa? Karena Allah jadikan akal kita ini untuk berpikir. Dan aslinya setiap kita ini punya akal baik yang fitrah, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika orang bermaksiat melakukan sesuatu hal, apakah akalnya menyetujui kalau itu buruk? Tidak. Atau itu baik? Akal sebenarnya tahu. Setiap kita mungkin pasti, setiap kita bukan nabi, kita bukan nabi boy. Karena kita bukan nabi, pasti setiap kita ini punya salah, punya dosa. Ketika kita melakukan suatu dosa, akal kita pasti menerima itu buruk. Namun kita melakukannya, artinya kita kebalikannya, mengikuti nafsu, akalnya ditawan. Yang pertama tadi, beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, nafsunya sebagai tawanan atau tahanan. Yang kedua, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Yang kedua, celakalah orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin yang diikuti dan menjadikan akalnya ditawan atau ditahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberikan akal yang waras oleh Allah. Tinggal kita bagaimana mengoperasikannya, benar atau tidak. Benar. Wa qila man taraka dzunuba raqqa qalbuh wa man akala halala safat fikratuhu. Nih yang baru. Yang pertama tadi yang awal-awal adalah hawa nafsu dan sabar. Yang kedua, Akal dan nafsu. menjadikan akal sebagai pemimpin dan menjadikan nafsu sebagai tawanan. Yang beruntung, yang celaka siapa? Kebalikannya, ikut nafsunya, akalnya ditinggalkan. Sekarang yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan jernih. Barang siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan jernih. Hati yang jernih seperti apa sebenarnya? Hati yang jernih seperti apa? Heran hatinya, shimmer. Hati yang jernih tandanya apa? Hatinya bersih. Tandanya apa tandanya? Bersih. Tandanya gimana tandanya? Hati kan di dalam sini nggak terlihat. Katanya hatinya akan jernih, akan bersih. Kita tahu hati kita bersih atau tidak dari mana? Dari wajah. Yang bisa jawab buat gorengan. Dari wajah. Dari hati ke hati begitu. Kiraan. Tanda
bersihnya hati seseorang itu akan mudah menerima nasihat. Lamun aja mah diomongan tak asup-asup diarah ke kanan malah ke kiri, kita nantung malah diuk, kita diuk malah nantung, kita keharap kalah ke tukang, kita ke tukang kalah ke harap, eta artinya tidak bersih. Ibu jaga sholat waktunya, ya insya Allah diamalkan. Bersih hatinya. Ibu ngajinya sungguh-sungguhnya, bapak ngajinya sungguh-sungguh, dicatat insya Allah bersih. Ketika dinasehati kepada kebaikan, dia menerima, itulah tandanya hati yang bersih. Kalau diomongan keterima, kumaha aing we? Kumalu aing nyerenteng. Eta mah duka tah kitu mah. Asa bener sorangan nu masuk irama. Kumaha bener dua. Wa man akal halala saffat fikratuhu. Tadi orang yang banyak dosa hese diomongan. Anu kedua, orang yang makan makanan yang halal maka otaknya akan jernih. Betul tidak? Itu. Tandanya pikiran yang jernih gimana? Tanda pikiran seseorang itu jernih itu bagaimana? Bisa dinasehati orang lain. Jernih mah macana naon bisa. Tandanya orang itu pikirannya jernih, hatinya jernih, pikirannya jernih. Tandanya apa? Dia senantiasa ingat kepada Allah. Itu banyak itu pakai bisa. Rezeki di Allah. Alhamdulillah gitunya. Sehat di Allah. Syukur. Coba kita hitung. Kira-kira setiap kita ini banyak musibah atau banyak nikmat? Banyak nikmat. Buktinya apa? Ngicep nikmat, perem terus makan perem nikmat ya Allah nah gitu. Minum haus minum nikmat. Bisa ngadenge nikmat. Nikmat dengan ujian atau musibah lebih banyak Nikmat. nikmat. Tandanya apa? Tandanya apa? Tanda apa? Santri, tandanya apa? Nanti sok. Kebanyakan nikmat nggak keinget nikmat. Ingatnya musibah terus. Tuh benar. Gimana apa tenang? Tandanya apa? Tandanya lebih banyak nikmat daripada musibah, musibah lebih sedikit. Tandanya apa? Setiap musibah pasti ingat kita. Kenapa sedikit? Oh, kamu pernah ketinggalan duit murah di jalan mereka. Kamu sandal lengit Jumatan pasti ingat. Tapi kalau nikmat saking banyak sering lupa. Saking banyaknya. Orang Riau itu sering, orang Sumatera itu bos-bos sawit yang punya kebun sawit banyak. Ji, Pak Haji, ya. Pak Haji mobil berapa sekarang? Lupa berapa ya? Saya lupa sekarang mobil saya berapa. Saya tanya sebentar anak-anak. Saking loba mobil itu kan pohon di belakang. Truknya sekian ratus, sekian ratus. Sebentar saya tanya ke anak-anak. Berapa mobil saya lupa saya. Tapi kalau mobil hiji ingat. Itulah di antara tandanya begitu banyak nikmat melebihi ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka ingat kepada Allah, nikmat dari Allah disyukuri semuanya.
Kita ciptaan Allah. Kita di dunia tinggal di bumi Allah. Menghirup udara oksigen dari Allah. Minum rezeki dari Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Agar kita dekat dengan Allah, perbanyak ingat dengan Allah, membicarakan keagungan Allah. Ibu, bapak cerita kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya kita makan rezeki ini dari Allah. Wahai anakku, kita semua senantiasa diawasi oleh Allah. Maka para alim ulama mengajarkan kepada anak-anaknya zikir. Apa zikirnya? Allahumma Allahu nadhiri, Allahu syahidun alai. Diajarkan, wahai anakku, ingatlah zikir ini. Apa zikirnya? Allah bersama aku, Allah senantiasa mengawasi aku, Allah senantiasa melihat aku. Kalau kita senantiasa ngomong Allah, Allah, zikir Allah, Allah, ingat Allah terus, akhirnya apa? Kita merasa akan dekat dengan Allah. Kenapa ibadah kita tidak khusyuk? Baca Al-Quran malas-malasan, zikir kemana hati nanti. Kenapa? Di antara penyebabnya kita ini tidak dekat dengan Allah, tidak ingat kepada Allah, jarang bicara keagungan Allah. Maka para alim ulama kan sering, assalamualaikum, masya Allah, kemana wae, alhamdulillah kita dikumpulkan, dijumpakan oleh Allah. Matahari masih diterbitkan oleh Allah. Suatu saat nanti matahari terbitnya dari barat. Jadi ngomong cerita Allah, Masya Allah hebatnya menciptakan buah kelapa. Allah menciptakan buah kelapa. Yang diciptakan duluan batok heula atau cai heula? Diciptakan oleh Allah batok heula atau cai heula? Batok heula. Kalau batok heula masuk cai heula. La ilaha illallah. Kalau cai heula bahe meureun. Itu yang menciptakan siapa? Allah. Jadi ngomong itu terus sih. Kucing sieun ku Anjing. cai. Kucing sieun ku anjing sieun ku kucing. Kucingnya paling sieun karena cai. Tapi dahareuna di jero cai. Lauk. Kok bisa kucing makan barang yang dalam air? Itulah kuasa Allah. Cak bisa hiber tuh. Betul. Dahareuna bisa hiber. Siapa yang mengasihkan yang makan? Allah. La ilaha illallah. Ngomong gitu terus sama anak-anaknya, istri, suami, dengan saudaranya. Kalau kita sering bicara Allah kehebatan Allah, maka kita akan tambah kecintaan kepada Allah. Betul tidak? Betul. Dulu bapak dan si ibu sabar dalam si ibu tidak terlalu cantik-cantik amat sebenarnya. Tapi karena si bapak sering ngulang-ngulang terus, misalnya si ibu sana, Siti Kasuari misalnya. Siti Kasuari, masya Allah, rambutnya indah, jalannya indah, cara bicaranya sangat anggun, padahal tidak terlalu cantik, tapi karena sering diomongkan ngomong, akhirnya kecintaan semakin besar. Betul tidak? Betul. Ada orang ada barang nggak terlalu bagus, tapi kalau sering, wah ini
Misalnya nambah. Misalnya gelas. Aya barang biasa. Tapi sing ngomong ini kan perkara penting. Iklan sampo, iklan sabun, deterjen terus dimunculkan di TV, terus dimunculkan akhirnya apa? Yang dulu tidak mau beli jadi beli. Kan mulai tumbuh keinginan suka akhirnya terus rutin beli Mama Lemon misalnya. Jadi sesuatu itu kalau diomongin terus, didengarkan, didengarkan, dilihat lagi, maka akan timbul semakin suka seperti itu. Demikian juga ketika kita berzikir kepada Allah terus akan semakin besar kecintaan kepada Allah. Bagaimana anak sekolah SMP, SMA cerita tentang kuliah. Akhirnya pokoknya kuliah. Kalau kuliah beres masalah. Sampai tingkatan yakin pokoknya kudu kuliah. Karena bukan itu. Setelah kuliah kerja. Pokoknya harus kerja. Kalau punya uang beres masalah. Kita saat ini yakin pokoknya lamun boga duit loba beres masalah. Betul tidak? Betul. Kenapa? Karena hari-hari yang kita bicarakan, yang kita pikirkan adalah uang. Orang Sumatera, Kalimantan, pokoknya lamun boga sawit 10 hektar beres masalah. Kenapa? Karena hari-hari yang dia bicarakan, yang dia dengar adalah kebun sawit. Manfaatnya sawit, keuntungan sawit, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terlupakan. Padahal yang menumbuhkan pohon sawit adalah Allah. Pokoknya harus gawe aman. Berapa banyak orang pergi ke Saudi pulang tinggal nama? Berapa banyak orang pergi ke Vietnam pulang tinggal jenazahnya? Menunjukkan apa aslinya? Yang mendatangkan uang itu bukan pekerjaan. Semuanya Allah yang mendatangkan. Contohnya seperti ini. Berapa banyak orang yang punya uang banyak bisa beli apa-apa, namun dia tidak bisa menikmati apa-apa. Karena hari-hari yang kita omongkan tentang dunia, yakinnya kepada dunia sampai meninggal dunia. Coba bayangkan kita kan hari-hari kan kerja siang malam untuk apa? Kan minum, anak sekolah makan, minum anak sekolah bertahun-tahun sampai 70 tahun. Tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia ke akhirat. Pas mata terbuka, Pak Fulan punya istana di surga. Pak Fulan punya istana di surga. Pak Fulan punya istana di surga. Nauzubillah, dia tidak punya apa-apa. Kok orang punya istana semua ya? Saya kok nggak punya. Karena orang-orang itu ketika di dunia dia sudah mulai mengirim materialnya ke akhirat. Dengan baca Al-Quran, kirim ke akhirat material deh. Zikir, kirim ke akhirat. Sedekah, kirim ke akhirat. Haji, kirim ke akhirat. Umrah, kirim ke akhirat. Pas berangkat ke akhirat sudah jadi bangunannya. Betul tidak? Betul. Seperti mana kita mau pergi pulang kampung, misalnya ada orang TKI di Indonesia, di Saudi, mau pulang kemana? Ke Garut, di Jeddah, booking tiket.
mau uang banyak gajian. Sampai bandar Jeddah dekat Kingdom Tower. Ini bandaranya kurang bagus ini. Ini kursinya kurang empuk. Dibelikan kursi empuk, ganti sama dia. Ranggaru. Masya Allah. Oh, jam dindingnya kurang mewah ini. Model lama ini, dibelikan ganti. AC-nya kurang dingin, ganti yang baru. Semua fasilitas bandara dilengkapi. Tahu-tahu minta bantuan kepada saudara Soleh untuk segera menaiki pesawat Etihad tujuan Jakarta. Akhirnya apa? Dia pun pergi menaiki pesawat. Dia tinggalkan semua barang-barang yang telah dia lengkapi, yang telah dia beli. Betul tidak? Begitu juga kita di dunia ini kan hanya singgah, betul tidak? Kita di bandara nih, bandara mau ke akhirat. Sibuk imohari aluskan, karpet Turki. Tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Soleh naik randa sekarang juga. Ditinggalkan semua, lupa oleh-oleh untuk kampung dia yang sesungguhnya. Maka dengan kita makan yang halal, makanan yang baik akan menjadikan pikiran kita ini menjadi jernih. Senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada kampung halaman yang sesungguhnya adalah di akhir. Ingat. Kunaman kurang pohon akhirat, berarti makanannya kurang halal. Coba renungi dalam hati. Kita ini betul-betul sadar gak sih? Saya ini betul-betul sadar gak bahwasannya kampung saya di akhirat? Kalau tidak sadar berarti makanannya belum halal betul ini. Harus segera dihalalkan lagi. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang tanyakan? Mengenai ini? Tadi apa tadi? Yang menjernihkan hati apa? Yang menjadikan hati apa? Yang menjernihkan hati? Yang menjernihkan hati apa tadi? Yang bisa jawab dapat gorengan. Meninggalkan dosa. Yang menjernihkan pikiran sehingga dapat membedakan mana hak mana yang batil. Ingat kepada Allah, ingat kamu akhirat dengan cara apa? Karek dia tanpa ada bacaan. Ya Allah, ya Allah. Karek dia mengakhirnya dia dapat betul-betul ke depan. La ilaha illallah, yaitu dengan cara makan yang halal. Yang kita makan hanyalah yang halal saja. Dan di antara syaratnya doa, dan di antara syaratnya doa makbul adalah makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal. Wa qila ikmalu 'aqd tab'u ridwanallahi ta'ala.
kesempurnaan akal seseorang itu adalah dengan mengikuti segala sesuatu yang Allah ridhoi, wajtina musafatihi, dan meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai atau dibenci oleh Allah. Hari ini orang yang disebut sebagai orang yang beruntung siapa? Hari ini tadi pelajaran tadi yang disebut dengan orang yang beruntung siapa? Yaitu orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin yang diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fiqhi, bab fikih. Wudu kabari. Pertama, sebelum berwudu silakan lepas cincinnya kalau ada cincin, atau juga bisa digerak-gerakan agar terkena air wudu. Yang paling utama adalah dengan air yang mengalir. Boleh juga di bak yang besar, ukurannya lebih dari 20 60 cm persegi, 60. Lalu pertama cuci dulu tangannya, sunahnya bismillah, tangannya, kotorannya, bawah kuku semua. Kemudian baru mulai kumur-kumur dan istinsak ini digabung sunahnya. Dan mulut sekali al-ayun tuh, sekali hidung. Boleh sekali juga boleh dipisah hidung. Tapi lebih bagus lagi abdulnya adalah langsung kumur-kumur plus dengan hidung langsung 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wajah sambil niat nawaitul wudu'a dengan hadis asdori. Wajah dulu. Batasan wajah mulai tumbuh rambut kepala sampai dagu. Tempat apa namanya itu? Tumbuhnya janggut. Jenggot dan janggut. Di panjangnya, lebarnya, dan telinga sini, wajah. Walaupun ada mengatakan telinga termasuk wajah. 3 kali. Doanya bagaimana? Allahumma bayin wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Minta wajah bercahaya. Harus nanti 3 kali, 3 kali. Sekali juga boleh. Dalam hadis Tirmizi, Nabi kadang marotan, sekali, marotain, kadang 2 kali. Sudahnya 3 kali afdol. Yang penting ganjil 3, 1 atau 3. Kemudian tangan 3 kali. Boleh. Kiri dulu boleh enggak? Boleh, tapi tidak sunnah. Kanan. Doanya gimana? Allahumma atini
kitabi biyamini. Al-ma'atini kitabi biyamini. Fa'atini hisaban yasir. 3 kali. Nih. Tangan kiri, Allahumma la tu'ti kitabi biyamini wala biyashimali wala min warai dhahri. Kemudian mengusap kepala. Kalau rambut panjang pun acuk bulan guys. Sirah tuh mana sirah tuh? Sirah. Rambut masih di sini, langsung boleh set. Tapi kalau rambutnya di sini, ya enggak, harus di sini. Rambutnya nggak boleh keluar dari garis helm. Ada nggak sah. Rambut di sini harus di area kepala. Kemudian telinga. Set. Ini ditambah lagi. Sunnah tapi. Sunnah. Rambut Allah harim sya'ri. Kemudian kaki. Usahakan ketika berwudu itu dilebihkan batasnya. Misalnya kan batas segini kan, kita lebihkan sampai sini. Kalau kaki kan mata kaki, kita lebihkan sampai sini. Karena nanti umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mudah dikenali min asaril wudu, dari bekas-bekas dia berwudu ketika di dunia bercahaya. Maka semakin banyak yang dia usap akan semakin banyak cahayanya, dan orang yang tidak pernah berwudu poek tidak akan dikenali oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya wudu apa yang pertama? Al-Islamu. Sahnya orang yang berwudu itu adalah orang Islam. Kalau Justin Bieber, Agnes Monica, wudunya tidak sah karena belum Islam. Kemudian yang kedua mumayyiz, anak yang betul-betul dewasa yang ngerti. Kenapa? Karena wudu itu pakai niat. Anak kecil belum bisa niat. Kemudian juga harus steril dari haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas tidak boleh tidak sah wudunya. Kemudian berwudu tentunya dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian bila mana ada najis yang menempel pada anggota badan kita, itu juga harus dihilangkan terlebih dahulu. Lalu apa lagi? Jarul ma'i ala jamil qudwi, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Nah, hanya segitulah syarat sahnya berwudu, hanya segitu sedikit. Sampai sini tanyakan syarat wudu. Tidak ada? Lewat? Pakai mutar apa jilbab? Pakai jilbab aja nggak dibuka. Oh, buka dulu. Haram terhalang anggota wudu. Tidak boleh ada hal yang menghalangi anggota wudu. Ada hand saplas, hilangkan. Kalau ada perban bagaimana? Kalau ada perban yang dia ini menghalangi, misalnya dia bisa berwudu, basahin yang tidak terjadi,
kemudian dia tayamum sebagai ganti menyempurnakan wudu. nanti ada babnya, bab jawabirah ada di depan. Intinya tidak ada hal yang Menghalangi tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi anggota wudu. wudu. Ai nyaba Pak Ustaz, nyaba aingnya berangkat kan susah jadi China ya, jadi kudu tadi antep dikitukan itu. Iya, pokoknya selagi terkena semua tidak apa-apa. Jadi kan susah kalau nyaba gitu. Iya. Bagian Berarti gini, itu kan jilbabnya kan bisa digerakkan, kan digeserkan, bisa gitu. Boleh itu. jadi Boleh. kita semuanya Jangan dibuka semua ya enggak. Oh iya, ya. Enggak dibuka semua. Saya kira soalnya ibu kan punya segini. Ya kena lah. Tapi kalau bisa digeser kayak gitu, kan rambut kena. bisa digeser ya itu bisa. Saya kira jauh segini nggak bisa dibilang lagi. Enggak. Kalau nyaba ya ke bagian itu segini. Ya bisa itu, bisa. Saya kira jilbabnya emang enggak. Dan jeli mah aku mah gitu tak. Jeli. Jeli terkumpah itu itu harus terkumpah jeli itu. Saya kira jilbabnya memang nggak bisa digerakkan. Kalau jilbabnya longgar bisa digerakkan ya sah. Ya itu saya kira tadi jilbabnya nggak longgar ketat kayak gini setengah. Ya betul. Lainnya di air harus mengenai semua Anggota anggota wudu. wudu dan tidak ada dan menghilangkan najis-najis yang ada pada badan. Nawaqidul wudu. Sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Anakil awal kharij min ahli sabilain. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluarnya segala sesuatu atau keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, jalan depan ataupun belakang. Mau keluar ke lereng, batagor, pokoknya itu Batal. buang air kecil, air besar batal. Kemudian yang kedua, zawalul aqli binomin al ghairihi. Yang kedua, hilang akal. Ada orang tahu pingsan akalnya hilang, batal wudu. Atau tidur yang tidak menetap. Tidur yang tidak menetap itu membatalkan wudu. Berarti ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak menetap. Contohnya berbaring, tidak menetap namanya. Atau terlentang depan, belakang atau depan begini batal. Yang tidak batal yang menetap, tidurnya duduk. Nurutan gitu lah. Dudukan lah. Itu batal bosan Batal. Kecuali kalau ada orang sikoh yang terpesan mengatakan, Pak, tadi pas Bapak nurutan tadi, Bapak tadi hintut. Berarti Batal. kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, dia batal, dia batal. Duduk yang menetap. Dan bukan duduk yang bersandar, yang bila mana sandarannya ditarik atau diubah, dia terjatuh. Kalau tidurnya seperti datar gini, nyender nih. Yang saya bersandar nih. Andai kata digeser tembok ini, saya akan jatuh. Gak batal. Tapi kalau tidurnya begini, nyendernya kalau geser jatuh itu batal. Jadi menetap. Bukan yang begini. Karena dubur itu adalah terikat ketika melek mata dan terbuka
ketika mata kita tertidur. Maka kalau duduk seperti ini dia masih tertutup ya klepnya ini. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratain rajulin wa imra'atin kabilaini ad-dabaini min ghairi ha'il. Yang ketiga, bersentuhan kulit orang-orang dewasa. Orang yang bukan mahramnya. Nanti ada bab mahram itu siapa aja? Ayah, ibu, ibu kandung, Adik, kakek, nenek. Kalau sepupu tidak termasuk. Dan yang menempelnya ini adalah kulit, bukan rambutnya, bukan giginya, bukan kukunya. Laki-laki dan perempuan bukan muhrim, bukan mahram, ketemuan, tersentuh, yang itu giginya ting, udah giginya. Maka wudunya tidak batal. Nyentuh rambutnya nyentuh, tidak batal. Yang dimaksud anak dewasa adalah yang sudah balik dan atau belum balik tapi sudah besar, yang sudah ngerti nafsu. Tapi kalau anak-anak yang belum ngerti nafsu tidak batal. Umur kelas berapa? Di kelas 1 ya? SD. Cuma zaman sekarang ini anak-anak sudah tahu cinta yang sekarang. Bahaya betul. Dan sentuhannya itu tidak ada penghalang, maupun tipis penghalangnya. Kalau ada penghalang, nggak batal. Kemudian yang keempat adalah memegang kemaluan ataupun jalan depan dan jalan belakang. Kubuladu menyentuh. Menyentuh dengan apa? Dengan telapak. Dengan telapak, bukan dengan punggungnya telapak. Ukurannya bagaimana telapak ukurannya? Ketika kedua tangan kita dirapatkan, nah ini yang apa namanya yang menempel ini, yang tertutup ini yang telapaknya. Yang luar yang tidak nempel ini tidak batal. Wallahu a'lam. Itu hal-hal yang membatalkan wudu. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Aman? Lanjut Bu. Ibu seperti Anda tunduk. Atau sedang merenungi nasib. Insyaallah cukup. Ada tanyakan? Tidak ada. Besok semua buat catatan. Semuanya harus bertanya. Lamun ayah santri tanya, sudah paham semua? Cici. Ada yang tanya? Cici. Ada dua hal. Yang pertama memang sudah ngerti. Yang kedua memang tidak mengerti. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita semua. Semoga Allah buka hati kita dan pikiran kita menerima ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang berjuang mencari atau belajar ilmu agama. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.